کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں ہوتے، ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل پر نازل کر دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، اگر نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ میں نے کبھی بھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کر دے گی۔ آپ بہتر ہیں تو آپ سے بہترین متبادل بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف اللہ ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، کسی اور چیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت ہمارے لیے پہلے ہی بہتر چن کر رکھتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ آپ ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم ہو جاتے ہیں، مگر یہ پھر بھی ناخوش ہوتے ہیں، نا اجر دیتے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں کہ اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہمتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ ہونے چاہیے کچھ ایسے بھی لوگ زندگی میں کہ جب ان سے کہا جائے میں ٹھیک ہوں تو جواب آئے یہ اداکاری بعد میں کرنا، ابھی مسئلہ بتاؤ کہ میں کچھ مدد کر سکوں۔ کوئی ہونا چاہیے جس کو اپنی خامیاں بتاتے جھجک نہ ہو، کوئی ہونا چاہیے جس پر یقین ہو کہ لڑکھڑانے پہ تھام لے گا۔ اللہ آپ کی ہتھیلی کو
उस वक्त तक हाली नहीं होने देता जब तक वो उसे उससे बेहतर चीज से ना भर दे, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत है। एक दिल फरेब झूठ बोलना और उसको सुनकर 10 आदमियों का तालियां बजाना मुमकिन है, लेकिन इससे बेहतर है कि एक परेशान कुन सच बोला जाए जिसके रद्दे अमल के तौर पर 8 लोग तुम पर इल्जाम लगाएं और 2 सोचने पे मजबूर हो जाएं। जरूरत सबको होती है मगर मोहब्बत सबको नहीं होती। कुछ लोग जरूरत पूरी करने के लिए मोहब्बत का सहारा लेते हैं और कुछ मोहब्बत निभाने की खातिर अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ तरजीहात का है। तुम्हारी तन्हाई बताती है कि तुम कितनी समझदार हो और तुम्हारी उदासी तुम पर वाज़िया करती है कि दुनिया में रोनुमा होने वाले वाक़यात कितने बदतरीन हैं। ऐ हसीन लड़की, तुम अपनी उम्र और तजर्बे से पहले खुद को इतना मिचोर ना करो कि तुम्हारा मजीद जिंदगी गुजारने का हौसला मंद पड़ जाए। और वो दुआएं कभी रद्द नहीं करता, हाँ अपने पास संभाल लेता है और फिर वो अता करता है वहाँ से जहाँ से हमने गुमान भी नहीं किया होता। कुछ लोगों को अल्लाह वो दे देता है जो अपने लिए पसंद करते हैं और कुछ को वो देता है जो वो उनके लिए पसंद करता है। और बेशक दूसरी किस्म के लोग बड़े ही फायदे में हैं। वादों को वफा करने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है। जिंदगी की शराकत किसी ऐसे इंसान से होनी चाहिए जो उस वक्त भी साथ निभाना जानता हो जब आपके लिए चीजें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हों। हर किसी की अपनी क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी हुई चूंटी ये समझती होगी कि कायनात फना होने लगी है। वो यही है तुम्हारे पास, वो हरगिज जुदा नहीं है तुमसे। वो तुम्हें आजमा रहा है ताकि तुम्हें अपने करीब ला सके। वो खफा नहीं है तुमसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के घर वाले, माल और दौलत, औलाद और पड़ोसी सब फितना हैं और नमाज, रोज़ा, सदका और अच्छी बात का लोगों को हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना इन फितनों से बचाव का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को एक दुआ हासिल होती है जो कबूल की जाती है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दुआ को आखिरत में अपनी उम्मत की शफात के लिए महफूज रखूं। कभी कभी इंसान बस थक जाता है हर चीज से, फिर वो खुदा से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता। वो चाहता है अब बस उसे चुन लिया जाए। वो चाहता है उस पर रहम किया जाए और वो रहम कम अज कम इतना हो कि वो मोहब्बत करने वाला अल्लाह उसे अपने रास्ते पर चला ले और उसे अपना प्यारा बंदा बना ले। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है कि वो किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔